आपण देखु धारावाहिक भाव में केते गुड़िए मौलिक समस्या को नहीं आम डेलांग ब्लॉक रे जिलापाल अभियोग शुणाणी रे आमर समस्या उपस्थापन करुचु। आमर मूल समस्या होची आमको दुख लगुच और लज्जा भी लगुच जे आज की 3 मास है वयस्क बुढ़ा बुढ़ी मानकर विकलांग मानकर एमानकर भत्ता सरकार दे पारुना 3 मास होगा से भत्ता दि जा पारानी। द्वितीय कथा हूँ जो मैंने भत्ता दरखास्त कर नुआ रेशन नुआ भत्ताधारी कार्ड भी दिगलानी भी भत्ता दिगलानी। रेशन कार्ड जो मैंने अप्लाई कर दि जाऊनी जो मैंने आडिशन हवा कथा जो मान बाहर है बहुटिया घर को आसला ता पिला छुआ है भी आड हो पारना। याठू बड़ी दुखदायक कथा कौन थी पारे ता बाद सरकार कहते निर्वाचन पूर्व बीजेपी सरकार कहले डबल इंजिन सरकार आसिले ओडिशा रे आमे जो गहमटा बंद हो जाइए आमे चाउल सहित लोक गहम दबू 2 वर्ष है आज पर्यंत गहम दि जा पारला नहीं। एवं ता सहित आमर दाबी थिला जे कौन पाई आपणकर अघोषित बिजुली कार्ड प्रति दिन 24 घंटा भितर कहीं 3-4 घंटा बिजुली कार्ड कहीं होची किछि न जनईकरी आउ कौन पाई सरकार 300 यूनिट बिजुली छाड़ कहीं तमें कलनी जोटा निर्वाचन पूर्व कही सहित दया जो गंगुआ पानी किमती प्रदूषित करुच्ची से कथा धारावाहिक भाव में आम से कथा उठाऊँ आ सहित आपंकर लुणा नदी जो क्षतिग्रस्त हो भयंकर भाव में पानी आसी लुणा नदीर पूरापूरी भाव में पानी को नष्ट कर दूषित होती से कथा उठेचु से समस्त समस्या एडीएम जवाब देती आमर जो नुआ ड्रेनेज एसी जॉइन कर सहित इरिगेशन जल संपद वाला ये समस्या समाधान हम किंतु आम आशा करूँ किंतु गोटे कालक्षेपण नीति जिला प्रशासन ग्रहण करुच्ची जो भली भाव में से प्रचार कर अभियोग शुणाणी लोक अभियोग समाधान हम ता होना। अभियोग शुणाणी अनेक परिमाण में एक प्रहसन में परिणत होती जहाँ आम दीर्घ दिन धरी अनुभव करुँ तेणु लोके आपको बर्दास्त करेंगे लोके बर्दास्त करेंगे जमी लोक प्रतिवाद करिया युवक मैंने आरंभ कले जमी भाव में कॉकरोच पार्टी वाला आरंभ कले तेणु से भाया लोके जिते ठेंगा धरवे ए मिछुआ जिला प्रशासन को निश्चित जवाब देवे भत्ता निश्चित लोके पाइबे लोके जबरदस्ती करी हक आदाय करेंगे से कथा आम आसचु कहीदे जाऊँ धारावाहिक भाव में एक कहूँ आम आशा करूँ आपण माध्यम सरकार पाखे एक पहुँचेबे सरकार निश्चित भाव में जोटा मौलिक समस्या ताकू समाधान करने से बाट तैयारी करेंगे ता सहित पिपिली डेलांगरू यही 2 वर्ष निर्वाचन भितर जो बाली पत्थर मोरम जो लुट चली पूरापूरी भाव में लुट जानी शुणिकी दिन दी पर लुट चली जो लुट को आपणकर जिला प्रशासन केतक असाधु व्यवसायी आउ डेलांग ब्लॉक रेवेन्यू डिपार्टमेंट केतक असाधु सरकारी ऑफिसर आपको प्रोत्साहन दौरान आपको प्रोत्साहन दौ दिन दी पर बाली मोरम पत्थर बिका होची विभिन्न ऑफिसर माने राजस्व विभाग ऑफिसर माने देखिकी नीरव जोड़ होती कारण होने द्वारा उपकृत होती। देखो आज जन अभियोग शुणाणी कांग्रेस पक्ष कौन सब अभियोग डेलांग ब्लॉक रे अभियोग माने होतिबा जन शुणाणी शिविर रे पुरी जिलार सब कलेक्टर एवं एडीएम महोदय जोग देइतिले। डेलांग ब्लॉक कांग्रेस कमिटी तरफ जो 11 गोटी दाबी दिया जाइतिला जिलापाल उद्देश्य रे सेति मध्ये रहिला प्रथम पानीय जल समस्या जोटा कि एपर्यंत कंप्लीट हेई पारि नाही लोक पानीय जल सहित यातायात असुविधा होउछि। द्वितीय कथाटी होउछि एठारे 2-3टी पंचायत रे खणी आमर माकड़ा पत्थर एवं मोरम सकाशु अतीतर बहुत हिंसा घटी जेसी पोड़ी बमिंग होती फायरिंग होती धनजीवन आशंका भितर रही। तृतीयटी होउछि एठारे चोरा मद कारबार। चतुर्थ होउछि हरिराजपुर फांडी एवं हाटडेलांग फांडी रे अधिकारी नाहांती जो हरिराजपुर फांडी एवं होउछि सेंसिटिव 4 गोटी पंचायत को लेकिन गठित सेठारे जन होमगार्ड एवं कनेस्टेबल भरोसा फांडी चली एवं सबुठु बड़ कथा होउछि डेलांग ब्लॉक रे 20% पीसी कारबार पीसी सह अन्यून निजर खर्च बार्च 50 रु 60 भाग गला पर 40 भाग निर्ममान कार्य होउछि जो थरे कि ठिकादार एवं विभागीय अधिकारी माने संपृक्त अछंती विकास कथा कहते कथा को कांग्रेस गोटे वार्ड रे कथा सारी विकास उत्सव नुह विनाशर उत्सव भारतीय जनता पार्टी डबल इंजिन डबल विनाश। शुणु लोक मानकर मौलिक समस्या सामूहिक समस्या से सब को लेकिन आम स्वर प्रशासन पाखे उठेबू एवं सेमानकर दाबी केमती पूरण हो पार से प्रशासन हो सरकार हो आम से सहित लड़ाई लोक न्याय दाबी आने आम प्रस्तुत अच्छु। जनशुणाणी अभियोग होती विभिन्न जनशुणाणी आज होता आगुरी भी
ମାନେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିଛି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଯୋଜନା। ଅଫିସର ମାନେ ଆସିବେ, ଜନଶୁଣାଣି କରିବେ, ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର, ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମରି ପଡ଼ିକରି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ କହିଦେଲେ, ଲେଖିକି ଜଣେଇଦେଲେ ବୋଧେ କି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉ ନାହିଁ। ଆଜି ତ ଆମେ ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ରାଜା ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଲୁ 11 ଗୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବ୍ଲକର ପିସି, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ 20% ପିସି, 100% କାମରୁ 60 ଭାଗ ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି, ଆଉ 40 ଭାଗ ରହୁଛି। ଯାହା କାମ ହେଉଥିବ ସେଥିରେ ଅଫିସର ମାନେ ପିସି ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଇସା ରହୁଛି, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଇସା ଯେହେତୁ ଯେଇମାନଙ୍କ ନାଁରେ କାମ, ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଇସା ସେ ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ବ୍ଲକ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର ଡବଲ ଲାଭ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଲେ, ପିସି ବି ନେଲେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡି କଥା, ହରିରାଜପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ହୋମଗାର୍ଡ, ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ, ସେଠି 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ, ଚାଇଁପୁର, ସିଙ୍ଗିବରମପୁର, ହରିରାଜପୁର, ଗୋଡପୁଟ, ମାଟିଆପଡ଼ା, ରେଙ୍ଗଲ, ଯୋଉଠି ଖଣିଖାଦାନ ଏରିଆ, ସେଠି ନାନା ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ପଥର ମୋରମ, ଜେସି ପୋଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଥିବ, ପାୱାର ଟିଲର ପୋଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କର ବୋମା ମାଡ଼, ଫାୟାରିଂ, ଏସବୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଫାଣ୍ଡିରେ, ଥାନାରେ, ହାଡେଲାଙ୍ଗ ଫାଣ୍ଡିରେ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଥାନା ଫାଣ୍ଡିରେ ବାବୁ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଫାଣ୍ଡିରେ ବାବୁ ରହିଲେ ଚୋରା କାରବାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି ଥାନାରେ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଫାଣ୍ଡିରେ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କଲୁ ଏବଂ ଦାବି ବି ରଖିଲୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଏହା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟା ହାତୀ ପାଡ଼ିବ ଫୁସ୍, ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଖେଇନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ, ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେ ଅଧା ପନ୍ଥାରେ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁ କୋଉଠି କାମ ହେଉଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ ହେଉଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଡିଆଁ ମାରିକି ପଳେଇଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜେପି ବାଲା ଆସିକରି ଏଠି ଗୋଟେ ଭେଳିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡାହା ମିଛ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତଉଛନ୍ତି। ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, 3 ମାସ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୁଲୁଥିଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଏବେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ନାମରେ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଦୌ ଦେଉନାହାନ୍ତି। MLAଙ୍କ ଚିଠାରେ ଚୋରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆ ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଲିକା ବନାଉଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଘର ଏମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ପାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର କୋଠା ଘର, 2 ମହଲା ଘର, ସେଇମାନେ ଘର ପାଉଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଅରୁଣ କୁମାର ବଳିଆ। ଅଭିଯୋଗ ତ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ। ଗାଁ ପୋଖରୀ ଶୁଖିକି ପଡୁଛି, ଜଳମୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିକି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହେଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ମଇଳା ପାଣିରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ତାପରେ 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ଓଭରଅଲ୍ ଟାଙ୍କିରୁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଥିଲା ଗାଁକୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ସେ ମୋଟର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ବନ୍ଦ 12-13 ଦିନ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ RD ରାସ୍ତାକୁ ଦିଆହେଇଛି, 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା RDକି ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ଷା ଆଶ୍ରୟ ହେଲେ ଖାଲ ଢିପ ଆମେ ଜଟଣୀକି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ। RDକି ଦିଆହେଇଛି, କିଏ କହୁଛି ଟେଣ୍ଡରକୁ ଯାଇଛି। ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ଅଫିସର ସେ ଦେଇଛୁ, ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ତାପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ, ପୋଖରୀ ପାଇଁ ଦେଇଛୁ। ମୋଟର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋଟର ସେ ମାନେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୋଟର କହୁଛି ନା ରିପେୟାର ହେଇନି, ରିପେୟାର ହେଲା। ପିଇବା ପାଣି ଆଜ୍ଞା 12 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ପାଇନୁ। ଆଉ ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଯାଏ, ମାଣିତିରି ପାଟଣା ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ପାଣି ଯାଏ। ଝାରପଡ଼ା ବି ନେଉଛି 3ଟା ୱାର୍ଡ, ଆମର ହେଉଛି 4ଟା ୱାର୍ଡ, ଆଉ ମାଣିତିରି ପାଟଣା ତା ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଟାଙ୍କିରେ ମୋଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ନା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର? ଅଜୟ ମଲ୍ଲିକ। ଆପଣ ଆସିଥିଲି କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଆର ବର୍ଷ ଏଇଦିନ ଆସିଥିଲୁ, କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସିଲେ ସେ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ହବ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗତ ବର୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଘର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆଜି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଆଜି ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କରି ଘର କଥା କହିଲେ ହବ, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ହବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଆମେ ତ କହିଲେ କହୁଛୁ ତମେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଏବେ ଯେଉଁ ତମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛ, ସେ ଘର ଆସିନି, ତମକୁ ଦିଆଯିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଜରି ପକେଇଛୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସେ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା କଣ ହବ ଘର? ଆମେ ସେମିତି ରହୁଛୁ ଜରି ପକେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଗଳିବ? ପାଣି ଗଳୁଛି ତ ଏ ଯୋଉ କଣ କାମ ହଉଛି? କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆରବର୍ଷ କହିଗୁଡ଼ା ଦିଦି କହିଥିଲେ ଆଙ୍କୁ ଯାଇ ଇନକ୍ୱାରି କରିବ ଆଙ୍କ ଘର ଦେଖିବ ଆଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ଦେବ ଏ ଆରବର୍ଷ ଗଲେନି ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଜି ବି କଣ କହିଲେ? ସେଇଆ କହିଲେ ସେ ଦିଦି ସେଇଆ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଇନକ୍ୱାରି ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ତାଙ୍କ ଚାଳ ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଠିକ ବର୍ଷେ ତଳେ ପାଇନା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆମେ ଆଉ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ସରକାରୀ କଥା ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସେଇ 75ଟି ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଯୋଉ ବିଭାଗକୁ ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସମାଧାନ କରି ତାର ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଦେବୁ। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଉପରେ କେତେଟା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସର୍ଭେ ସରିଛି ଯେତେବେଳେ ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ସେ ସମୟରେ ଏନକ୍ୱାରି ହେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଯେଉଁଟା ଭତ୍ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିଛି ସେଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ DSSଙ୍କୁ କହିଛୁ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିକି ଆମର ସବ୍-ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ ପଠାଇବୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ପରେ କିଛି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ? ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମକୁ ସେଇଭଳି କେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ତାର ତୁରନ୍ତ ଯଦି ସେଇଭଳି କିଛି ମାନେ ଆସିଛି ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ତାର ମାନେ ଆମକୁ ତାର ମାନେ ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ନେବେ।